Abi Sa'id al-Khudri radıyallahu anh rivayet kılıp atadi. An Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aytdı. Kale Musa. Musa aleyhisselam aytып atadi. Ya Rabbi allimni şey'en ezkuruka ve ed'uka bihi. O Rabbim, bana bir zikir үйrөткүн. Men oşon menen seni esitkerip, sağa oşon menen dua kılıp durayın dedi. Kale ya Musa kul la ilahe illallah. Allah Teala aytты, la ilahe illallah deb aytqın dedi. Kale ya Rabbi kulli ibadike yekulna hada. Musa aleyhisselam aytты. O Rabbim, bu sözdü bardıq ele pendilerin aytadi. Bana bir özgöçe söz үйrөткүн деген майында айтып атат. Kale Allah Teala aytты. Ya Musa, o Musa dedi. Lev ennes semavati seb'a ve amirahunna gayri. Eğer de 7 kavat asman, jana anın içindegiler, oşonu kuruuçular, jaşoочулары. Vel aradina seb'a fi kiffetin. Jana oşondoy ele 7 kavat asman. Uşunun bardığı tarazanın bir tarafında bolsa. Ve la ilahe illallah fi kiffetin. Jana la ilahe illallah kelime bir jagында bolatan bolsa, malet bihinne la ilahe illallah. Bu ne la ilahe illallah kelimesi cenk etet dedi. Ravahu İbn Hibban ve Hakim as-Sahih. Bu hadisni İbn Hibban jana Hakim rivayet kılgan, jana Hakim sahih deb aytkan dedi. Bu hadiste oşo günöөлөрдүн keçirilүүsүнө себеп болот экендигин айтып атат. Negizi bu hadisni alımlar, kebir alımlar daif deb aytышкан. Alsız hadis deb. Эми айтышы мүмкүн, Kitab-ı Tawhid эң жакшы китеп деп айтасыңар. Мында да daif hadisler, alsız hadisler barбы депчи. Буга жооптардан биринчиден bir hadiste daif же sahih деп айтыш бул ижтихадий маселе. Мындайча айтканда алымдар илим деңгээлине жараша. Bir alım sahih dese, ikinci alım anı daif deşi mümkün. İlim dengeliне жараша. Ekinciden bu alım eskergen hadistin başka dalilleri var, sahih. Oşonu kuvattao iretinde anı da eskerip koyat. Azırkı jönündө kelgen İmam Ahmad da gelet. Nuh aleyhisselam ölöründe baldarını aytты. Baldarını çakırıp aytat. لو أن لا إله إلا الله في كفة والسماوات السبع والأرضين السبع في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. Eğer de yer asmanın 7 kavat yer asman bari tarazanın bir tarafında turup la ilahe illallah bir tarafında turan bolsa la ilahe illallah jengip ketet dedi. Demek bu la ilahe illallah bu günöөлөрдүн keçirilүүsüne sebep bolup atat. Kançalık çoğun günöөлөр bolsa dagы tavhid elerinden bolsa oşol keçirilүүsüne sebep bolup dep atat. Andan keyinki hadisdagы oşo günöөлөрдүn keçirilүүsüne sebep boluvchi hadislerden. Walid Tirmizi ve hasanehu an Enes radıyallahu anhu semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul kâle Allah Teala ya ibn Adem lev ateyteni bi qurabil ardı hataya summa laqiteni la tushriku bi şey'e la ateytuka bi qurabiha mağfira. Enes radıyallahu anh rivayet kılat. Tirmizi, Sunan Tirmizi'de gelet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşunday dep aytkanын uqtum. Allah Teala aytты, o adam balası, eğer de bana yer menen tolo günөө menen gelseң dagы, бирок мага эч кимди шерик кылбай келген болсоң, мен ошончолук деңгээлде кечирим менен келем сага dedi. Бул хадистагы ошол günөөлөрдүн кечирилүүсүнө себеп болот экендигине далил болот. Тавхид günөөлөрдүн кечирилүүсүнө себеп болот экендигине. Бирок бул жерде bir негиздүү маселе бар. Günöөлөрдү keçirilip bul dünyada keçirilүүsüne sebep bolot деген амалдардын бардыгы бул кичинекей günöөлөргө тиешелүү. Ал эми чоң günöөлөр боло турган болсо, чоң günöөлөр болсо, ага сөзсүз түрдө тооба кылыш керек. Бул dünyada keçirilүүсү үчүн Аллах Таала ушундай шарт кылган, тооба кылууну. Ал эми акыретте Аллах Тааланын райымдуулугу кенең. Кимге кааласа, тооба кылбаса да кечирип коюшу мүмкүн ал. Бирок бул dünyada şartı ne dese, söz türde çoğun günöөгө tooba болуш керек. Ne sebepten deyende, birinciden alımların arasında bu icma bir pikirge kelişken. Çoğun günöөлөрдү жакшы амалдар keçire албайт экендигине. Çoğun günöөгө tooba şart экендигине. Ekinciden hadiste gelet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, 5 mal namaz Orozodan orozoga, jumadan jumaga чейин жана 5 mal namaz aralığındагы günöөлөрдүн keçirilүүsüne sebep болот dedi dagы. Aytты, эгер де чоң günöөлөрдөн сак болгон болсо dedi. İbadattардын эң чоңдорунан бул намаз, жума намазы, орозо эң чоң ibadattар. Ошолор дагы чоң günöөлөрдүн keçirilүүсüne себеп болгон жок.
Демек, андан башка ибадаттар андай себеп болбойт. Ал кичинекей күнөөлөрдүн гана кечирилүүсүнө себеп болот. Ошон үчүн чоң күнөөлөргө сөзсүз түрдө адам баласы тооба кылыш керек. Ал эми кичинекей күнөөлөр болсо, Аллах Таала билип билбеген кылган күнөөлөрдү ушундай жакшы амалдарды себептүү кечирилет. Бул жөнүндө хадисте де келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир киши кирип келет. Мечитке бир киши келет дагы айтат: "Я Расулулла, о Аллахтын элчиси, мен ушундай жаман иш кылып койдум" дейт. Эмне иш кылдың дегенде, ушундай бир аял менен зына кылган жокмун, кошулган жокмун, бирок зынадан башка баарын кылдым дейт. Ошондо отуруп бир деп андан кийин намаз болот, намаз окушат, намаздан кийин анан кийин аят түшөт. Аятта Аллах Таала айтат: "Иннал хасанати юзхибна сайят". Албетте жакшы амалдар күнөөлөрдү кечирүүсүнө себеп болот дейт. Анан пайгамбарыбыз жанагы киши кана деп туруп чакырып сүйүнчүлөп айтат. Демек, кичинекей күнөөлөр боло турган болсо, жакшы амалдар менен кечирилет. Ошон үчүн алымдар айтат, шайтан менен күрөшүүнүн жолдорунан, эгерде нафсыңды күнөөдөн тыя албай жаткан болсоң, күнөөгө тыйылайын деген сайын эле кайра күнөөгө көбөйүп түшүп кетип аткан болсоң, эң жакшы күрөшүүнүн жолдорунан эмне? Артынан жакшы иштерди кылуу. Күнөө кылдыңбы? Бир күнөө кылсаң, артынан 10 жакшылык кыл. Бир күнөө кылдыңбы? Артынан 100 жолу истигфар кыл. Бир күнөө кылдыңбы? Садака кыл, намаз оку, тооба кыл, истигфар кыл. Ар бир нафсың жеңилип, шайтанга азгырылган сайын ошончо соопту көбөйтө бериш керек. Ошондо шайтан жеңилет. Не себептен? Шайтан сен ибадат кылууңду, соопко иштебеңди каалабайт ал. Шайтан эмне? Сени күнөөгө батырып жок кылууну каалайт. Эгерде ал бир күнөөгө түшүргөн болсо сен аны 100 артынан 100 сооп кылып сала турган болсоң, ал эмне? Кой, бул мен тескеринче утулуп атам дейт да. Муну бир күнөө кылдырып атам, бул ордуна 100 сооп кылып атат. Андан көрө таштап койсом, ушул ишин кылбайт дейт. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн алымдар айтат, сени күнөөгө батырып жеңип аткан болсо, сен аны сооп менен жеңгин дейт. Канчалык ушу күнөө, алымдарда илгеркилерде ушундай болушкан. Бир күнөө кылып койгон болсо, ошо күнөөм кечирилсин, Аллах Таала ушул күнөөмдү кечирсе экен деп, артынан ушунчалык өмүр бою бир ошо күнөөсүн эстешип, жакшылык амалдарды көбөйтүп жүрө беришкен. Балким не себептен мындай кыласың десе, балким Аллах Таала менин ошол күнөөм кечирер депчи.